जय श्रीराम आजिर एई गभीर आलोचनाकु समस्तंकु स्वागत। जय श्रीराम। आज आमे गोस्वामी तुलसीदासଙ୍କ श्री रामचरित मानसर एक एमिति प्रसंग भितरकु जिबा जहाँ माने केवल एक कहानी नुहे। न बिल्कुल नुहे। एहा तो समग्र आध्यात्मिक जिज्ञासार मूलदुआ कहिले चले। एकदम आमे समस्ते जानिछे जे माता पार्वती भगवान शिवंकु श्री रामंक विषयरे किछि प्रश्न करिथिले। हाँ किंतु आजिर आलोचनारे आमे उत्तर पर्यंत जीवानी। आमर उद्देश्य हेला सेही महाप्रश्नटी किपरि पचरागला, काहींकि पचरागला तारी उपरे एक गभीर विश्लेषण करिवा। ठीक कथा। कारण कुहा जाए गोटे सठिक प्रश्न ही सठिक उत्तरर रास्ता खोली दिए। हाँ आउ एठी तो माता पार्वती केवल जणे पत्नी भावरे नुहे, से समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि होई प्रश्न पचारुछंती। सेथिपाई एही आलोचनार गभीरताकु बुझिबाकु हेले शेष पर्यंत सुनिबा बहुत जरूरी। निश्चित। आउ जदि एहीपरि विश्लेषण आध्यात्मिक यात्रारे साहाय्य करूची तेबे आम सहित जोड़ी होई रहिबाकु भूलिबेनी। चालंतु आरंभ करिबा। हाँ चलंतु। तो माता पार्वती प्रश्न आरंभ करिबा आगरु प्रथमे भगवान शिवंकर स्तुति करूछंती। दोहा संख्या 107। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम 107। एही दोहाकु जदि आमे देखिबा, एहा केवल गोटे औपचारिक स्तुति नुहे ना, एहा तो प्रश्न पई पूरा एक मंच प्रस्तुत करूची। एकदम। देखंतु से प्रतिटी शब्द केते भाबी चिंती व्यवहार करछंती। से कहउचंती प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव। हाँ इटी से दुईटा कथा स्पष्ट करि दउछंती। प्रथम, आपण समर्थ माने आपणक पाखरे उत्तर देबार सामर्थ्य अछि। अच्छा। आ द्वितीय रे आपण सर्वज्ञ माने आपण उत्तरटा जानंती। वाह, तेबे एहा केवल प्रशंसा नुहे, एहा एक प्रकारर योग्यता स्थापन करूची जे तांको प्रश्नर उत्तर देबाकू आउ केही शिवंक छड़ा सक्षम नुहंती। एकदम। तापर से कहउचंती सकल कला गुण धाम, अर्थात आपण खाली जानंती ता नुहे, आपणक पाखरे से ज्ञानकू सुंदर भाबरे बुझेइबारा कला भी अछि। हाँ। आउ तापरे से आहुरी गभीरकू जाउछंती जोग ज्ञान वैराग्य निधि। एई तीनिटा शब्द बहुत गुरुत्वपूर्ण। माने मो प्रश्नटा किछि साधारण नुहे, एहा जोग ज्ञान और वैराग्य सहित जड़ित। आउ आपण हेउछंती ए सबुल सागर। आउ शेष पद प्रणत कल्पतरु नाम, एहा तो संपूर्ण समर्पणर भाव। मु जाने आपण समर्थ, आपण ज्ञानी, किंतु मु जणे शरणागत होई आसुछि। आउ आपणकर नाम ही शरणागत पई कल्पवृक्ष। केते अद्भुत भूमिका। हाँ, एही गोटिए दोहारे से गुरु शिष्य परंपरार संपूर्ण सारकू रखी देइछंती। शिष्यर विश्वास गुरुंको उपरे। हाँ, आउ निजर संपूर्ण समर्पण भाव। एही भित्तिभूमि उपरे ही ज्ञानर आदान प्रदान होई पारे। एही सुदृढ़ भित्तिभूमि उपरे से एबे निजर अनुरोधकू अति विनम्र भावरे रखुछंती। प्रथम चौपाईटी हेउछि जौ मो पर प्रसन्न सुख राशि जाणिय सत्य मोहि निज दासी तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। एठी देखंतु शब्दर चयन केते सुंदर। से शिवंकु सुख राशि कहउचंती, आनंदर असीम सागर। हाँ, माने से कहिबाकू चाहुचंती जे मो प्रश्न आपणंकु विरक्त करिवो नाही। आपण तो आनंदर स्रोत। आपणक पई ज्ञान देवाटा भी गोटे आनंद। मोते गोटे कथा आश्चर्य लागे, माता पार्वती तो स्वयं जगज्जननी आदिशक्ति, तेबे से निजकू निज दासी बोली काहींकी कहउचंती, एहार माने कोन? बहुत गभीर प्रश्न। यहाँ बुझिले एक लीला। जितेबेले ज्ञान पाइबार कथा आसे सेतेबेले निजर पद प्रतिष्ठा एसबुकू भूलिबाकू पड़े। अच्छा। एठी से जगज्जननी नुहंती, से जणे जिज्ञासु शिष्य। ज्ञानर द्वाରରେ अहंकार पाई कोनोसी जागा नाही। तेणु दासी कही से सेही निर अहंकार स्थितिकू आसुछंती जेउठी ज्ञानकू धारण करा जाई पारिबो। एकदम। वाह, आउ सेही स्थितिरे पहुंची से कोन मागुछंती? कोनोसी सांसारिक वस्तु नुहे, किछि नुहे। से कहुछंती तों प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मोर अज्ञानकू दूर करंतु। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସାଧକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସେହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। हाँ, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ
ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ହେଉଛି ରାମ କଥା। କେବଳ ରାମ କଥା। କୌଣସି ଜଟିଳ ଯୋଗ ସାଧନା କିମ୍ବା ଶୁଖିଳା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର କଥା। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ପରେ ସେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆହୁରି ଓଜନିଆ କରିଦେଉଛି। ଯାସୁ ଭବନୁ ସୁରତରୁ ତର ହୋଇ ସହିକି ଦରିଦ୍ର ଜନି ଦୁଃଖୁ ଶୋଇ ଶଶିଭୂଷଣ ଅସୁ ହୃଦୟଂ ବିଚାରି ହରହୁ ନାଥ ମମ ମତି ଭ୍ରମଭାରି। ଏହାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପମା କହିହେବନି, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହଭରା ଅଧିକାର ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଳେ, ସେ କ'ଣ କେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିପାରେ? ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣ ତ ସାକ୍ଷାତ୍ ଜ୍ଞାନର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବି? ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ବି ଶୋଭା ଦେଉନି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେମଭରା ତର୍କ। ଆଉ ସେ ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ଶଶିଭୂଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଭୂଷଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ବୋଧେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଏଇ ଭାରି ଭ୍ରମକୁ, ଏହି ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବୋଝକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠି ଭାରି ଭ୍ରମ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ଏକ ଏମିତି ଭ୍ରମ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାରି ଭ୍ରମଟା କ'ଣ, ତାହା ସେ ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେବେ ଏତେ ବିନମ୍ରତା, ସମର୍ପଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁନି ପରମାର୍ଥବାଦୀ, କହହିଁ ରାମ କହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି। ସେ ସ ସାରଦା ବେଦ ପୁରାଣା, सकल करहीं रघुपति गुणगाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराधी। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରା ଆଲୋଚନାର ହୃଦୟ। ଏହି ଚାରିଟା ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଏକାଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷ ନାଗ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ବେଦ, ପୁରାଣ ସମସ୍ତେ ରଘୁପତିଙ୍କର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠିକ୍। ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରୁଛି। ଏକଦମ। ତୁମ୍ହୁ ପୁନି ରାମ ରାମ ଦିନେ ରାତି, ସାଦର ଜପହୁ ଅନଙ୍ଗ ଆରାତି। ଏଠାରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଅନଙ୍ଗ ଆରାତି କହୁଛନ୍ତି। କାମଦେବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଆପଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାସନାକୁ ବି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ ବି ଦିନରାତି ବଡ଼ ଆଦରର ସହିତ ରାମ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇଠି ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆସୁଛି। ହଁ, ଯଦି ରାମ ନିଜେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ, ଯିଏ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ କାହାକୁ ଜାପ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଚରଣ। ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ପାରାଡକ୍ସ। ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି। ହଁ, ସେହି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମୁ ସୋ ଅବଧ ନୃପତି ସୁତ ସୋଇ, କି ଅଜ ଅଗୁଣ ଅଲଖ ଗତି କୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ? ହଁ, ଯିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରହରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବାନରମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। ନା, ସେ କେହି ଅନ୍ୟ, ଯିଏ ଅଜନ୍ମା, ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଆଉ ସବୁ ରୂପ ଓ ଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେହି ସାର୍ବଜନୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ହିଁ ବାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ସତୀ ଅବତାରରେ ସେ ରାମଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେହି ଭ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ କଥାର ଅମୃତମୟ ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିନମ୍ରତା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଏହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଚରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମକଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବଙ୍କର ସେହି ଅମୃତମୟ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣିବା। ହଁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାମକଥାର ଏହି ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏଥି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହଁ, ଏହା କେବଳ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଯେ ରାମଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ, ଦୟାଳୁ ରାଜକୁମାର ନା ନିର୍ଗୁଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଆଉ କାହିଁକି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।